हाय फ्रेंड्स, आ वीडियो में आपणे एसीपीसी एडमिशन प्रोसेस वर्ष 2024-25 माटे डिग्री इंजीनियरिंग माटे अथवा तो अन्य कोर्सेस माटे तमे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कई रीते करी शको छो एनी संपूर्ण माहिती आपणे वेबसाइट थी लई अने पेमेंट सुधी स्टेप बाय स्टेप जोवाना छे, जेथी करीने कोईपण विद्यार्थीने कोईपण प्रकारनो प्रश्न छे ते रहे नहीं। तो संपूर्ण माहिती आपणे जोवाना छीए। आजथी डिग्री इंजीनियरिंग एटले के बीई अने बीटेक माटेना गुजरातमां एसीपीसी माटेनी रजिस्ट्रेशननी प्रोसेस चालू थई गई छे। तो आजथी तमाम विद्यार्थीओ रजिस्ट्रेशन करी शके छे। तो चालो मित्रों अपने विडियोना टॉपिक पर आवीए। हूँ आ चैनल में तमाम एडमिशन स्कॉलरशिप और होस्टेल रिलेटेड विडियो नाखतो हूँ। तो जो तमे चैनल में नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करी राखजो और डेली अगत्यना अपडेट माटे इंस्टाग्राम में फॉलो करी लेजो। तो एसीपीसी में रजिस्ट्रेशन माटे तमारे गूगल के क्रोम ब्राउजर में तमे एसीपीसी सर्च करशो, तमारी समक्ष जो पहली वेबसाइट जोवा मळशे एना पर तमारे क्लिक करवानुं छे। हूँ अहींया मोबाइल में संपूर्ण प्रोसेस करीने बतावीश, तमे कम्प्यूटर और लैपटॉप में पण आरामथी फिलअप करी शको छो। तो एसीपीसी सर्च कर्या पछी तमारी समक्ष कंई आ प्रकारनुं जोवा मळशे। अहींया नीचे आव्या पछी तमने अहींया कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जोवा मळशे, एना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। जे नोटिफिकेशन है अथवा तो मेरिट लिस्ट है एनी लगती जो पीडीएफ अपलोड थशे एना पर पण हूँ विडियो बनावी दईश अने वर्ष 2023 में केटलाय अटक्युं हतुं एना पर पण विडियो बनावी दईश, जेथी करीने तमने वर्ष 2024 में केटला मार्क्स ए मळी शके छे एनो ख्याल आवी जशे। तो अहींया क्लिक पर कॉमन रजिस्ट्रेशन जोवा मळशे, एना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। एना पर क्लिक कर्या पछी आ प्रकारनुं तमारी समक्ष पेज आवशे। तो अहींया यूजर आईडी अने पासवर्डनी मददथी तमारे लॉगिन करवानुं रहेशे। परंतु तमे प्रथम वखत ज रजिस्ट्रेशन करता होय तो तमारी पासे यूजर आईडी अने पासवर्ड ना हो तो नीचे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जोवा मळशे, एना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। एना पर क्लिक कर्या पछी तमे नीचे आवशो तो हवे अहींया तमने थोड़ीक नोटिफिकेशन ए जोवा मळशे। तो अहीं तमने नीचे आई अग्रीनुं बटन जोवा मळशे, एना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। एना पर क्लिक कर्या पछी तमारे नीचे आववानुं छे। नीचे आव्या पछी अहींया साइन अपनुं जे फॉर्म छे तमने जोवा मळशे। तो हुं माहिती फिलअप करी लઉં जेथी करीने तमने समजवामां आसानी रहे। तो रजिस्ट्रेशन में सर्वप्रथम कैंडिडेटे पोतानुं नाम फिलअप करवानुं छे। तो अहींया तमे जे पण नाम फिलअप करशो ए तमारे लास्ट मार्कशीट मुजब होवुं जोईए। त्यारे तमारे फाधरनुं नाम हशे ए तमे फिलअप करशो, तमारी मातानुं नाम हशे ए तमे फिलअप करशो, जे तमारी जन्म तारीख डीओबी होय डेट ऑफ बर्थ ए तमे अहींयाथी सिलेक्ट करी लेशो। त्यार पछी जेंडर जोवा मळशे एमां मेल फीमेल जे पण हशे ए सिलेक्ट तमारे करवानुं रहेशे। त्यार पछी मोबाइल नंबर, तो तमारो जे पण वेलिड अने एक्टिव मोबाइल नंबर होय ए तमारे अहींया फिलअप करवो। ज्यां सुधी तमारी एडमिशन प्रोसेस चालू ना थाय त्यां सुधी आ मोबाइल नंबर पर तमने टेक्स्ट मेसेज अथवा तो ओटीपी साथे मोकलवामां आवशे। तो जो चालू और परमानेंट हो ए मोबाइल नंबर तमारे अहींया फिलअप करवो अने तमारे वेलिड जो ईमेल आईडी हो ए तमारे अहींया फिलअप करी देवी। त्यार पछी जे पण तमारे मनगमती यूजर आईडी बनावी हो ए तमे क्रिएट करी शको छो। तो अहींया तमारे जे पण यूजर आईडी बनावे ए तमे अहींया फिलअप करी नाखशो। तमारे जे पण पासवर्ड क्रिएट करवो होय पोताने मनगमतो ए तमे पासवर्ड क्रिएट करी शको छो। अहींया जे तमे सिक्युरिटी पिन जोई शको छो ए सिक्युरिटी पिन तमारे अहींया फिलअप करी देवाना छे। अने त्यार पछी नीचे आवशो तो तमने सबमिटनुं बटन जोवा मळशे, एना पर तमारे क्लिक करवानुं छे। अहींया तमने पॉपअप आवशे फाइनल सबमिट करवा माटेनुं, तो तमारे यसना बटन पर ओके करी देवानुं रहेशे। एना पर तमे ओके करी देशो त्यार पछी संपूर्ण माहिती तमारी समक्ष फरीथी खुली जशे। ए तमारे वेरीफाई करावी लेवानी छे के एमां काई पण प्रकारनो प्रॉब्लम नथी। जो बराबर होय तो फाइनल सबमिट जोवा मळशे, एना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। हवे तमारा मोबाइल नंबर में अने तमारा ईमेल आईडी में ओटीपी छे ते मोकलवामां आवशे। तो ईमेल आईडी अने मोबाइल बेमांथी गमे एक ओटीपी तमारे फिलअप करी देवानो रहेशे। तो हुं अहींया जे पण मारा मोबाइल में ओटीपी आवी गयो छे ओटीपी हूँ फिल करी दઉં છું। तो आ रीते तमारे पण फिलअप करी देवानुं रहेशे। तो ओटीपी तमे फिलअप करी दो त्यार पछी नीचे तमने सिक्युरिटी पिन जोवा मळशे ए सिक्युरिटी पिन तमारे अहींया फिलअप करी देवाना रहेशे। तो अहींया जे पण सिक्युरिटी पिन तमारे होय ए तमारे अहींया जोई अने पछी फिलअप करी देवाना रहेशे। तमे सिक्युरिटी पिन अने ओटीपी फिलअप करी दो त्यार पछी वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट जोवा मळशे, एना पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। एना पर तमे क्लिक करी देशो એટલે તમે પ્રોફાઇલમાં તમે એન્ટર થઈ જશો, કારણ કે સક્સેસફુલી તમારું રજિસ્ટ્રેશન છે થઈ ગયું હશે। તો અહીંયા યુઝર આઈડી અને તમારું કેન્ડિડેટનું નામ જોવા મળશે। ત્યાર પછી ક્લિક ટુ લોગિન એન્ડ કમ્પ્લીટ પ્રોફાઇલ જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કર્યા પછી તમારે ફરીથી લોગિન છે તે કરવાનું રહેશે। તો જે પણ તમારે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ અને સિક્યુરિટી પિન હશે એ નાખી અને તમારે લોગિન કરવાનું રહેશે। તો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ સિક્યુરિટી પિન નાખી અને નીચે તમને સાઇન ઇનનું બટન જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। સાઇન ઇન પર ક્લિક કર્યા પછી તમારું ડેશબોર્ડ છે એ કંઈક આ પ્રકારનું જોવા મળશે। તો જે પણ એડમિશન પ્રોસેસ ચાલુ થઈ હશે એની માહિતી તમને અહીંયા જોવા મળશે। તો એમબીએ માટેની એડમિશન પ્રોસેસ ચાલુ છે એટલે અત્યારે એ પણ જોવા મળશે, અને બીઈ બીટેક માટેની ચાલુ છે તો એ પણ તમને જોવા મળે છે। આપણે બીઈ અને બીટેક માટે ભરવા માંગીએ છીએ તો અહીંયા જે પણ સિક્યુરિટી પિન તમે જોઈ શકો છો એ તમારે અહીંયા ફિલઅપ કરી અને ત્યાર પછી કમ્પ્લીટ યોર પર્સનલ ડિટેલ જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। એના પર ક્લિક કર્યા પછી તમારી સમક્ષ એક પોપઅપ આવશે। તો અહીંયા
તમારું ઓકેનું બટન જોવા મળશે, એના પર તમારે ઓકે કરી દેવાનું રહેશે। એના પર ઓકે કરી દીધા પછી તમે વેબસાઇટમાં આગળ જશો તો હવે તમને પર્સનલ ડિટેલની માહિતી છે તમારી સમક્ષ જોવા મળશે। તો અહીંયા જે પણ તમે રજિસ્ટ્રેશન સમયે માહિતી નાખેલી છે એ તમને જોવા મળશે। જે વધારાની જે તમે માહિતી ફિલઅપ નથી એ તમારે ફિલઅપ કરવાની રહેશે। તો નેશનાલિટી તમને જોવા મળશે, એના પર ક્લિક કરશો અને અહીંયાથી તમારે ઇન્ડિયન સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે। ઇન્ડિયન સિલેક્ટ કર્યા પછી ડોમિસાઇલ જોવા મળશે, તો એના પર તમે ક્લિક કરશો। તમે જે પણ સ્ટેટના વતની હોય એ તમારે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાનું છે। જો તમે ગુજરાતના વતની હોય તો તમે ગુજરાત સિલેક્ટ કરશો, અને જો તમે અધર સ્ટેટના વતની હોય જેમ કે ગુજરાત બહારના, જેમ કે તમે એમપીના હોય, મહારાષ્ટ્રના હોય, બિહારના હોય તો એ મુજબ તમે અધર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તો ગુજરાતના હોય તો ગુજરાત સિલેક્ટ કરશે। કેટેગરીનો ઓપ્શન જોવા મળશે, એના પર ક્લિક કરશો। તમે જે પણ કેટેગરીમાં આવતો હોય જનરલ, EW, SC, ST, OBC એ કેટેગરી તમારે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે। એ સિલેક્ટ કર્યા પછી નીચે આવશો તો ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ જોવા મળશે। જો તમે દિવ્યાંગતા ધરાવતા હોય તો યસ કરશો, બાકી તમારે અહીંયા નો રહેવા દેવાનું રહેશે। એક સર્વિસમેન હોય તો યસ કરશે, બાકી નો રહેવા દેશે। પછી TFWS એટલે કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ટ્યુશન ફી સ્કીમનો લાભ લેવા માંગતા હોય એને અહીંયા યસ કરવાનું છે, બાકી નો કરવાનું રહેશે। TFWS યોજના શું છે એના પર મેં એક ઓલરેડી વિડીયો બનાવેલું છે, એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો। જો એ તમારે લાગુ પડતું હોય તો યસ કરશો, બાકી તમે નો રહેવા દેશો। ત્યાર પછી ફેમિલી ઇન્કમ તમને જોવા મળશે, એના પર ક્લિક કરશો તો જે પણ તમારી વાર્ષિક ઇન્કમ હોય કે તમારી 2.5 લાખથી નીચે હોય તો પહેલું સિલેક્ટ કરશો, 2.5 લાખથી લઈ અને 8 લાખની વચ્ચે હોય તો બીજું સિલેક્ટ કરશો, અને 8 લાખથી ઉપર હોય તો તમે ત્રીજું ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો। તો જે પણ તમારી ઇન્કમ હોય એ મુજબ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। હવે ખાસ કરીને SC ST કેન્ડિડેટ માટે એક માહિતી આપી દો તો કેટેગરીમાં જઈ અને તમે SC અથવા ST સિલેક્ટ કરશો તો નીચે તમને ફ્રી સિપ કાર્ડનું ઓપ્શન છે એ પણ જોવા મળશે। તો નીચે અહીંયા તમે આવશો તો અહીંયા તમને ફેમિલી ઇન્કમ છે જોવા મળશે, અને નીચે તમને ફ્રી સિપ કાર્ડનું ઓપ્શન જોવા મળશે। તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ફ્રી સિપ કાર્ડથી એડમિશન લેવા માંગતા હોય SC અને ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ એને અહીંયા યસ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તો એ તમે કેટેગરી સિલેક્ટ કરશો એ મુજબ તમને નીચે ઓપ્શન છે જોવા મળશે। એ કર્યા પછી તમે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરજો એટલે તમારી સમક્ષ પોપઅપ આવશે, એમાં તમારે યસ કરી દેવાનું રહેશે। તમે યસ કરી દેશો ત્યાર પછી પ્રોસેસ આગળમાં જશે। એડ્રેસની માહિતી ફિલ કરી લીધા બાદ તમે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ છે એમાં આવશો તો તમારે ફોટોગ્રાફ, સિગ્નેચર અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવાનું છે। તો તમારો જે ફોટોગ્રાફ છે એ 10 KBથી લઈ અને 100 KB સુધીમાં JPGમાં હોવો જોઈએ। સિગ્નેચર છે એ તમારે 10 KBથી લઈને 200 KBમાં JPGમાં હોવો જોઈએ, અને વેલિડ ફોટો ID પ્રૂફ છે એ તમારે PDFમાં 10થી લઈ અને 200 KBમાં હોવો જોઈએ। તો અહીંથી ડોક્યુમેન્ટ તમારે અપલોડ કરી અને ત્યાર પછી સબમિટ અને પ્રિવ્યુ પર ઓકે કરવાનું રહેશે। તો ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી લેશો ત્યાર પછી તમારી સમક્ષ આ પ્રકારનું જોવા મળશે। તમારો ફોટોગ્રાફ જોવા મળશે, સિગ્નેચર જોવા મળશે, અને જે તમારે PDF અપલોડ કરીએ છીએ આ ID કાર્ડની એ તમને જોવા મળશે। તમારે ફરીથી ડોક્યુમેન્ટ એડિટ કરવા હોય તો અહીંથી એડિટ પણ કરી શકો છો। સંપૂર્ણ ડોક્યુમેન્ટ તમારા અપલોડ થઈ જાય ત્યાર પછી ફરીથી તમારે અહીંયા હોમ જોવા મળશે, ત્યાં તમારે આવી જવાનું રહેશે। હોમ પેજમાં તમે આવી જાય ત્યાંથી ફરીથી તમારે હવે પ્રોફાઇલ તમારી અપડેટ થઈ ગઈ છે। તમારે વ્યૂ પ્રોફાઇલ એટલે કે તમારી પ્રોફાઇલની તમારે PDF જોતી હોય તો વ્યૂ પ્રોફાઇલ જોવા મળશે, એના પર ક્લિક કરી અને તમે પ્રોફાઇલની પ્રિન્ટ પણ મેળવી શકો છો। તમારી જે પ્રોફાઇલની પ્રિન્ટ હશે એ અહીંથી તમારે ડાઉનલોડ કરવું હોય તો તમે ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો। ત્યાર પછી તમે ફરીથી BTechનું ઓપ્શન જોવા મળશે હોમ પેજમાં, ત્યાં આવી જશો। ફરીથી તમે સિક્યુરિટી પિન નાખશો અને ક્લિક હેર ટુ પ્રોસેસ જોવા મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને ફરીથી પ્રોસેસનું બટન જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। એના પર તમે ક્લિક કરી દેશો ત્યાર પછી તમે આગળના સ્ટેપમાં જશો તો અહીંયા તમને તમારા જે રજિસ્ટ્રેશન માટેના જે સ્ટેપ હશે એ તમને જોવા મળશે। તો જે પણ તમે રજિસ્ટ્રેશનને માટેના સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કરેલા હશે એ તમને કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। તો રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલું છે એટલે કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। જે એપ્લિકેશન ફોર્મ, ક્વોલિફિકેશન, એક્ઝામ ડિટેલ એ છે ઇનકમ્પ્લીટ છે, કારણ કે આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા નથી। તમે નીચે આવશો તો અહીંયા તમને એપ્લિકેશન નંબર જોવા મળશે અને એપ્લિકેશન ફોર્મ જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। એના પર તમે ક્લિક કર્યા પછી તમારી જે પણ બેઝિક ડિટેલ તમે પહેલાં ફિલઅપ કરી હશે એ તમને જોવા મળશે। તો અહીંયા નીચે તમને સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। એના પર ક્લિક કર્યા પછી હવે તમે આગળ જે ક્વોલિફિકેશન ડિટેલ છે એ પેજમાં આવશો તો અહીંયા તમારે હવે ક્વોલિફિકેશનની ડિટેલ છે ફિલઅપ કરવાની રહેશે। ક્વોલિફિકેશન ડિટેલમાં તમારે પાસિંગ મંથમાં તમે જે પણ વર્ષે જે પણ મહિનામાં પરીક્ષા પાસ કરી હોય એ મહિનો સિલેક્ટ કરવાનું છે। પાસિંગ યર તમે જે પણ વર્ષે પરીક્ષા પાસ કરી હોય ધોરણ 12ની એ વર્ષ સિલેક્ટ કરવાનું છે। સીટ રોલ નંબર તો અહીંયા જે પણ તમારો સીટ નંબર હોય જે તમારે ધોરણ 12નો એ તમારે ફિલઅપ કરવાનો છે। મેં સીટ નંબર અહીંયા ડેમો તરીકે નાખેલો છે, તમારો જે ઓરિજિનલ સીટ નંબર હોય માર્કશીટ મુજબ એ તમે અહીંયા ફિલઅપ કરશો। ત્યાર પછી પાસિંગ બોર્ડ જોવા મળશે, એ પાસિંગ બોર્ડમાંથી તમે ગુજરાત બોર્ડ છે એ સિલેક્ટ કરી લેશો। ત્યાર પછી ગ્રુપ જોવા મળશે, તમારા ધોરણ 12માં A ગ્રુપ હતું, AB ગ્રુપ હતું, જે પણ ગ્રુપ હોય એ તમે સિલેક્ટ કરશો। તમે પરીક્ષા પાસ કરેલી છે એ કયું રાજ્ય હતું તો અહીંયાથી તમે ગુજરાત સિલેક્ટ કરી લેશો। જો અધર સ્ટેટના વિદ્યાર્થી હોય તો અહીંથી એ અધર સ્ટેટ પણ સિલેક્ટ કરી શકે છે।
ત્યાર પછી ક્વોલિફિકેશન એક્ઝામ ડિસ્ટ્રિક્ટ, તો તમે કયા જિલ્લામાંથી પરીક્ષા પાસ કરેલી છો. ગુજરાતના તમામ જિલ્લા ખુલશે, એમાંથી તમે જિલ્લો સિલેક્ટ કરી લેશો. ત્યાર પછી તમારે જે સ્કૂલ હોય અને SID નંબર હોય તો એ તમારે અહીંયા ફિલઅપ કરી દેવો. તમારે જે સ્કૂલનું નામ છે એ તમે અહીંયા ફિલઅપ કરી દેશો અને સ્કૂલનો જે ઇન્ડેક્સ નંબર હોય એ તમે અહીંયા ફિલઅપ કરી દેશો. ત્યાર પછી તમને સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ક્લાસ 12ની માહિતી ફિલઅપ કર્યા પછી તમે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ડિટેલમાં આવશો તો તમે ગુસ્કેટ ઉપર એડમિશન લેવાના છો કે જે મેન્સ ઉપર એડમિશન લેવાના છો એની માહિતી તમારે અહીંયા ફિલઅપ કરવાની રહેશે. તમે બંનેની એક્ઝામ આપી હોય તો બંનેની માહિતી પણ ફિલઅપ કરી શકો છો. તો ગુસ્કેટની માહિતી ફિલઅપ કરવા માટે એના પર તમે અહીંયા ટીક કરશો તો જે તમારો ગુસ્કેટનો રોલ નંબર હોય એ તમે અહીંયા ફિલઅપ કરી દેશો. તમારો ગુસ્કેટનો એપ્લિકેશન નંબર હોય એ તમે અહીંયા ફિલઅપ કરી દેશો અને ગુસ્કેટની માર્કશીટ મુજબ તમે અહીંયા નામ છે ફિલઅપ કરી નાખશો. ગુસ્કેટનો રોલ નંબર, એપ્લિકેશન નંબર અને તમારું નામ ફિલઅપ કર્યા પછી GMAN 2024ની એક્ઝામ તમે આપેલી હોય અને એની માહિતી તમે ફિલઅપ કરવા માંગતો હોય તો એ માહિતી પણ તમે અહીંયા ફિલઅપ કરી શકો છો. ત્યાર પછી નીચે આવ્યા પછી સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ જોવા મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરશો, એક તમને પોપઅપ આવશે, એમાં તમારે યસ કરી દેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમારી સામે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ છે એ જોવા મળશે, એમાં તમારે કાંઈ ફેરફાર ના કરવો હોય તો નીચે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી લાસ્ટમાં તમે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ માટેના પેજમાં આવશો તો ડોક્યુમેન્ટ અપલોડમાં જે તમે પહેલાં રજિસ્ટ્રેશન સમયે અપલોડ કરેલા હશે એ કરવાની જરૂરત નથી. બાકી તમારે ધોરણ 12ની માર્કશીટ અપલોડ કરવાની છે. જો એ માર્કશીટ ના આવી તો તમે હોલ ટિકિટમાં અપલોડ કરી શકો છો. જેને માર્કશીટ આવી ગઈ હોય એને માર્કશીટ અપલોડ કરવાની છે. ત્યાર પછી LC અપલોડ કરવાનું છે. SC વિદ્યાર્થીઓનું SC કેટેગરી સર્ટિફિકેટ, કારણ કે SC સિલેક્ટ કર્યું હોય તો ડેમો માટે, એટલા માટે તમે OBC સિલેક્ટ કરશો તો OBCનું આવશે, તમે EWS સિલેક્ટ કરો તો EWSનું આવશે અને ST સિલેક્ટ કરો તો STનું આવશે. ત્યાર પછી ફ્રીશિપ કાર્ડ અથવા ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ, તો જે SC ST કેન્ડિડેટ હોય અને ફ્રીશિપ કાર્ડ પર ઓકે કરેલું હોય તો એ ફ્રીશિપ કાર્ડ અપલોડ કરશે. અત્યારે એ લોકોએ ફ્રીશિપ કાર્ડ ના કઢાવેલું હોય તો એને ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવાનું રહેશે. ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી લેશો ત્યાર પછી તમારી સમક્ષ આવું જોવા મળશે. તો ત્યાર પછી તમારે સબમિટ એન્ડ પ્રિવ્યૂ કરી અને તમારે ફાઇલ એન્ડ સબમિટ છે તે કરી દેવાનું રહેશે. તો લાસ્ટમાં તમને સેવ એન્ડ ફાઇલ એન્ડ નેક્સ્ટ જોવા મળશે, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમારા ડેશબોર્ડમાં આવશો તો તમને અહીંયા તમામ પ્રોસેસ એ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે, પરંતુ રજિસ્ટ્રેશન ફી છે એ ઇનકમ્પ્લીટ જોવા મળશે. તો હવે તમારે રજિસ્ટ્રેશન ફી છે પે કરવાની રહેશે. તો નીચે તમને રજિસ્ટ્રેશન ફી જોવા મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરશો. એના પર ક્લિક કર્યા પછી ફીસ પેમેન્ટ કરવા માટેનું એ બિલ ડેશ જોવા મળશે, તો અહીંયા તમે ટિક કરશો અને પે ફી છે એના પર તમે ઓકે કરી દેશો. એના પર ઓકે કર્યા પછી ફી પેમેન્ટ માટેનું તમારી સમક્ષ માહિતી છે ખુલી જશે કે તમારો એપ્લિકેશન નંબર અને ફીસ કેટલી કરવાની છે. તો અહીંયા તમને 350 એટલે કે 350 રૂપિયા જોવા મળશે. તો અહીંયા ટિક કરી અને પ્રોસેસ ફોર પેમેન્ટ જોવા મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરશો તો અહીંયા તમે નેટ બેન્કિંગ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, QR, UPI તમામ પેમેન્ટ માટેના માધ્યમ જોવા મળશે. એમાંથી કોઈ પણ એક માધ્યમ કે જે તમને અનુરૂપ હોય એ તમે સિલેક્ટ કરી અને ત્યાર પછી મેક પેમેન્ટ છે એના પર તમે ક્લિક કરશો. ક્લિક કર્યા પછી તમે પેમેન્ટ માટે તમારી સમક્ષ જે ટાઈમર હશે એ ખુલી જશે. તમે જે પણ માધ્યમથી કરતા હોય એ મુજબ તમને ટાઈમર છે જોવા મળશે. તો પેમેન્ટ તમે કરી લેશો ત્યાર પછી તમારી સમક્ષ જે પે રજિસ્ટ્રેશન ફી છે એ પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. નીચે તમને ડાઉનલોડ કન્ફર્મેશન પેજ જોવા મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરી દેશો એટલે તમારું જે પેજ હશે ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે સંપૂર્ણ ફોર્મની પ્રોસેસ એ કરી શકો છો. આગળ આની જે કોઈ પણ અપડેટ આવતી હશે ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં હું નાખતો રહીશ, તો ત્યાં ફોલો કરી લેજો. બીજી ફ્રીશિપ કાર્ડ રિલેટેડ, સ્કોલરશિપ રિલેટેડ અને હોસ્ટેલ લગતા તમામ પ્રકારના વિડીયો ચેનલમાં આવતા રહેશે. તો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરવાનું ભૂલશો નહીં.